सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां पावन पवित्र अंग गुरप्रताप सूरज ग्रंथ जो कि कवि भाई संतोख सिंह जी द्वारा लिखा गया है सरवण करन लगे हाँ जी। आओ प्यार नाल सरवण करिए। अध्याय 33वां। राजा हरिचंद ते सच्चण सच प्रसंग। दोवां लोकां विच सुखां दी दात लै के भाई सावन मल बहुत प्रसन्न होया। गुरु जी दी महिमा जान गया, इन्हां तो होर कोई वड्डा नहीं है। सतगुरु जी ने बिल्कुल ठीक किया है, मेरे मन का हंकार दूर हो गया है। हरिपुर की संगत दिती है अते गुप्त रूहां ते गुप्त शक्तियां मेरे वस विच कर दित्तियां हन। मेरे सारे काम सुधार दिते हन। बहुत प्रसन्न होकर बेनती की। हरिपुर का राजा परिवार सहित आया है। सैना प्रजा वजीर महाराणी आदि ते होर इस्त्रियां सब नाल हन। जे हुण आप जी की आग्ञा होवे तां आप जी के पास आके आप जी के दर्शन करके अपनियां कामनावां संपूर्ण प्राप्त करन। पाप सब दूर हो जाण अते पवित्र हो जाण जद आप जी नूं आके वंदना करन। आप जी नूं पूर्ण अंतरजामी जान के धुर तो ही यह शरधा धार के चले हन। श्री गुरु अमरदास जी ने किरपा करके कहा, पहला लंगर विच सारे भोजन छकन। जिन्ने भी राजे दे संगी मनुख हन वह सारे नाल लै आउण, पर इस्त्री कोई ना आवे। यह सुन के सावन मल ने फिर बेनती की, हे सुखां दे दाते गुरु जी महाराज। ये सारियां इस्त्रियां चित्त विच बहुत आस अते प्रेम धारण करके इकट्ठियां होकर राजे नाल आईयां हन। उन्हां दी भी अभिलाषा पूरी करो। वह बहुत दूर तो चल के आईयां हन। दर्शन बगैर बहुत निराश होकर जाणगियां अते दुख नाल झुरनगियां। दया करन वास्ते अपना धर्म संभालो ते सारियां नूं दर्शन देवो। सारियां इस्त्रियां ने बहुत शरधा धारण की हुई है। हे गुरु जी, उन्हां नूं भी बुला लवो। तद सतगुरु जी ने इस तरह आग्ञा की, जिन्नियां भी राजे दियां राणियां अते दासियां आदि हन जां होर जिहड़ियां इस्त्रियां हन जिन्हां दे रंगदार दुपट्टे लए हन, सब नूं कहो कि चिट्टी पोशाक पहन के आउण अते कोई भी इस्त्री घुंड ना कढे, भाव अपना मूँह ना ढके। इस तरह दियां बन के सारियां दर्शन कर कर चलियां जाण। लंगर विच भोजन किसी शंके तो बगैर छकन, दर्शन करन, पर किसी प्रकार की शर्म अनुभव ना करन। इस तरह आके दर्शन करन जे उन्हां दे मन विच दर्शनां की बहुत चाहत है। यह सुन के सावन मल उत्थों चला गया ते गुरु जी के हुक्म नूं उन्हां नूं जाके सुनाया। मैं बहुत तरह कहा है, गुरु जी इस्त्रियां नूं दर्शन देना मनते नहीं सी। हुण गुरु जी नूं कह के यह गल मुकर्रर की है। इस्त्रियां हजूर के पास नहीं पहुँचदियां, बाहर ही रुकियां रहिंदियां हन। सारियां ही वेखण तो बगैर नमस्कार करदियां हन। तुहानूं राणियां नूं इस तरह कहा है, पहलां सारियां नूं सफ़ेद कपड़े पहनाओ, फिर आके इत्थे दर्शन करन। यह सुन के राजे ने गल मन लई अते मन विच बहुत प्रसन्न होया। सारियां ने लंगर विच भोजन छकिया। फिर राजा राणियां नूं लैके रणवास विच चले गया। सारियां ने शरीर ते सफ़ेद कपड़े पा लए अते किसी ने भी कपड़े नाल मूँह ना ढकिया। सतगुरु जी उच्चे चुबारे विच किली नूं फड़ के खड़े सन। चुबारे विच एक बारी सी जिहड़ी कि उस किली दे नाल ही सी। उस बारी विच खड़े होके गुरु जी दर्शन दिया करते सन अते जिन्हां नूं दर्शनां दी प्यास हुंदी सी वह दर्शन करया करते सन। उस बारी दे थल्ले खलो के सुजान पुरुष गुरु जी के स्वरूप नूं वेखदे सन, दर्शन कर कर तुरे जाते सन। फिर दूसरे उस थां आके वेखदे सन। देशी विदेशी निक्के वड्डे सारी संगत इस रीति अनुसार ही आके दर्शन करती सी। नजराने वह कबूल नहीं सी करते, केवल एक दिन दे खाण जोगा लेंदे सन। गुरु जी ने यह मर्यादा कायम की सी। ਜਿਹੜੇ सिख गुरु जी के पास रहिंदे सन ਉਹ इस विधि नूं जाणदे सन, उस तरह ही करते सन, होर किसी तरह का वरतारा नहीं करते सन।
ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਪਟਰਾਣੀ ਨੇ ਹੋਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਝੱਟ ਉਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਗਈ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਕਮਲੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਫੌਰਨ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਗਵਾ ਬੈਠੀ, ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਘੇਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਫਲੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਧੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੀਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜਾ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ। ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਮਲੀ ਰਾਣੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਵੱਗਿਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਨਿਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਸਾਵਨਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਂ। ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਹਰੀਪੁਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਵਨਮਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤਮ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਵਨਮਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ। ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ, ਵਿਵਹਾਰ, ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਯੁਕਤੀ ਆਦਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਪੜ੍ਹਨ, ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਮਿਲਣ, ਦੇਣ, ਲੈਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸੀ। ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਧਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਬਚਨ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੇ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੱਚਣ ਸੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਵੋ ਸੱਚਣ ਸੱਚ, ਆਵੋ ਸੱਚਣ ਸੱਚ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿੱਤ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾਧਾਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਮਝੋ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਜੜ ਸਮੂਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਣ ਸੱਚ
ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੂਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਲਣ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਾਗਲ ਇਸਤਰੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੌੜੀ ਆਈ। ਉਸ ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੰਗੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਫੜਿਆ, ਗਲ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਜਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਸਿੰਮਿਆ। ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਦ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੱਕੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਗਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਨੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਕੁਝ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਗਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਸਿੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਲਹੂ ਸਿੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੜਿਆ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਝੱਟ ਆ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੋ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਖੜਾਵ ਲੈ ਜਾ। ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਖੜਾਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਡਰੋ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਗਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਚੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਜਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਉਛਲੀ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾਮ ਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਛੂੰਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਗੜ ਗਈ। ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਮਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚਲੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਹੁਣ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।
ਮੇਰੀ ਪੈਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਖੜਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਸ਼ਰਾਬ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਵਸੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ ਦਾ 33ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।